देखो फर्स्ट क्वेश्चन आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरबियन सी कौन आंसर को नदीटा जोटा कि अरबियन सी रे कौन फ्लो करूनी ता माने कौन अरबियन सी टा को पटे अछि इंडिया रो ईस्ट रे ना वेस्ट रे को पटे अछि को जतरो पछर कि कहबो आंसर ईस्ट रे अछि ना वेस्ट रे अछि अरबियन सी टा इंडिया रो सर वेस्ट रे वेस्ट रे अछि तो से देछि कोन क्वेश्चन ना को रिवरटा अरबियन सी रे पडुनी ता माने कोन ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो कोटा बाछि हम हला ये सब वेस्ट फ्लोइंग देछि तो ईस्ट फ्लोइंग रिवरटा एक्चुअली कोटा नर्मदाटा कोन ईस्ट फ्लोइंग ना वेस्ट फ्लोइंग नर्मदाटा होछि कोन हमर ना वेस्ट फ्लोइंग हला आउ तापी तापीटा भी हमर कोन वेस्ट फ्लोइंग हला नर्मदाटा भी वेस्ट फ्लोइंग तापी भी वेस्ट फ्लोइंग साबरमती भी वेस्ट फ्लोइंग किंतु गोदावरीटा होछि ईस्ट फ्लोइंग सेटा कोड पड़छि गोदावरीटा हमर बे ऑफ बेंगल पड़छि बे ऑफ बेंगल पड़छि हला मन रखिबो गोदावरीटा होछि हमर बे ऑफ बेंगल पड़छि सेटा होछि ईस्ट फ्लोइंग कारण ईस्ट साइड भारत ईस्ट साइड कोन अछि बे ऑफ बेंगल बंगोपसागर अछि मन रहला नर्मदाटा कोन वेस्ट फ्लोइंग रिवर तापी भी बा ताप्ती जोटा कहती तापी ताप्ती एका है वेस्ट फ्लोइंग साबरमती वेस्ट फ्लोइंग बेले बेले परीक्षा एमती पड़े वेस्ट फ्लोइंग रिवर कोटा कि अरबियन सी कोटा पड़े कि पड़ी ना तो यही टाइप क्वेश्चन आसो तो मुझे आउ कि रिवर कही दूसरी जोटा मन रखिए जमीक आम नर्मदा ताप्ती गला है माही रिवर गोटे अच्छी माही रिवर से कौन यहाँ आम वेस्ट फ्लोइंग लिखिदे वेस्ट फ्लोइंग जदि खाता पेन अच्छी नोट करदे वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन ना माही रिवर है जोटी कि आम विंध्या आम कौन रेंज जो आसी मध्यप्रदेश आसी माही तार उत्पत्ति होती मध्यप्रदेश तार लेंथ माही लेंथ हूँ 523 किलोमीटर 523 किलोमीटर हूँ माही लेंथ तापर गोटे साबरमती 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 भी वेस्ट फ्लोइंग जोटा कि 371 किलोमीटर आसूँ यहाँ तो हूँ राजस्थान है आरावली रेंज राजस्थान टी हैंड राइटिंग खराब टी एडजस्ट करदे तापर लुणी रिवर है लुणी रिवर ये सब हूँ वेस्ट फ्लोइंग रिवर गोटे जब सब मन रखिए तेल आप बाछि पारे कौटा रहा ईस्ट वेस्ट बुझीगला तो लुणी रिवर हूँ 495 किलोमीटर जोटा कि राजस्थान उत्पत्ति राजस्थान तो आसो मन रखिए कौटू यहाँ आस राजस्थान आ कौन ना मांडोवी कौन गोटे मांडोवी 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 रिवर जोटा कि 77 किलोमीटर এটা কর্ণাটক है उत्पत्ति स्थल होगी कर्णाटक जुआरी रिवर गोटे अच्छी जुआरी रिवर यहाँ भी हमारे कर्णाटक वाइज कर्णाटक ये सब ईस्ट फ्लोइंग सॉरी सॉरी वेस्ट फ्लोइंग है जोटी कि आरबियन से पड़ी आउ गोटे अच्छी पेरियार रिवर पेरियार रिवर पेरियार रिवर मन रहा आउ ऑप्शन जोटा था कौन नर्मदा 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 लेंथ के 1312 किलोमीटर 1312 किलोमीटर नर्मदा जॉइन है ना नर्मदा हूँ 1312 किलोमीटर तापर आ कौन था ताप्ती माही साबरमती लुणी मांडवी जुआरी पेरियार ये सब हूँ वेस्ट फ्लोइंग रिवर मन रखिले ना मन रखिले नोट कर यस सर यस सर आउ ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन जानते सब कह ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सब जानते तू कहला जल्दी कह लिखा भीतर जल्दी कह ईस्ट फ्लोइंग रिवर किसी जान जोटा बे ऑफ बेंगल पड़ुଛି गोदावरी महानदी हाँ लॉन्गेस्ट रिवर कोटा महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी लॉन्गेस्ट रिवर कोटा गंगा 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 हूँ लॉन्गेस्ट रिवर केते किलोमीटर
କେତେ କିଲୋମିଟର? এটা হচ্ছে ইস্ট ফ্লোইং রিভর ହେଲା କ'ଣ ନା ଗଙ୍ଗା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଗଙ୍ଗା, ଆଉ ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି 2525 କିଲୋମିଟର। 2525 କିଲୋମିଟର। କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏଇଟା? ଗାଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସିୟର ହେଲା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ। ଗାଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସିୟର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଯୋଉଟା ବି ଇଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ରିଭର। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆର ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ 2900 କିଲୋମିଟର। 2900 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା କୋଉଠି ଆସିଛି? ତିବେତରୁ। କୋଉଠୁ? ତିବେତରୁ। ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ତିବେତ ହେଲା। ତାପରେ ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର। ଓଡ଼ିଶାର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ। ମହାନଦୀ କେତେ ଲେନ୍ଥ? ଲେନ୍ଥ କେତେ? 800। ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଇଣ୍ଡିଆ? ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର କୋଉଟା? ମହାନଦୀ ନା। ମହାନଦୀ। 858 କିଲୋମିଟର। କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଏଇଟା? ସିଓଲ ହିଲ୍, ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ଅଛି? ଛତିଶଗଡ଼। ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ହଁ ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲାଟ୍ୟୁ, ଛତିଶଗଡ଼ ସିଓଲ ହିଲ୍ରୁ। ସାର୍ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରଟା କେତେ ଲେଖିଛନ୍ତି? 2900। ତିନିଟା 2900 ହେଲା। 2900 2900 କିଲୋମିଟର। ମହାନଦୀ ହେଲା 858 କିଲୋମିଟର। ଛତିଶଗଡ଼ ସିଓଲ ହିଲ୍ସ ଆସିଛି ହେଲା, ଛତିଶଗଡ଼। କହିଦେଉଛି ଟିକେ ଲେଖି। ତାପରେ ଗୋଦାବରୀ, ଆମେ ବି ପଢୁଛେ କ'ଣ? ଇଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ, ଯୋଉଟା କି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପଢୁଛେ। ତାପରେ ଗୋଦାବରୀ ରିଭର। ଗୋଦାବରୀ ରିଭର କେତେ ଲେନ୍ଥ? ନା 1465 କିଲୋମିଟର। କେତେ କିଲୋମିଟର? 1465 କିଲୋମିଟର। এইটা আসছে আমার ত্রিম্বকেশ্বর, যেটা আমার মহারাষ্ট্রে ଅଛି। ত্রিম্বকেশ্বর ହେଲା, ত্রিম্বকেশ্বର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। କୋଉଠୁ? ତ୍ରିମ୍ବକେଶ୍ୱର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଗୋଦାବରୀ 1465 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ଆମର ଅଛି କାବେରୀ। କ'ଣ? ଥରେ ଥରେ ଖାଲି ରିଭିଜନ କରିଦେଲେ ମନେ ରହିବ। ଲେଖିଦେଇଥାଉ କାବେରୀ ରିଭର, ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି 805 କିଲୋମିଟର। 805 କିଲୋମିଟର। এটা ବି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳୀ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି, ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା। ତାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। କ'ଣ? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, এটা 395 କିଲୋମିଟର। କେତେ? 395 କିଲୋମିଟର। ରାଞ୍ଚି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ଏତିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଦିଅ। ଏମିତି ତ ବହୁତ ସାରା ରିଭର ଅଛି। ତ ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ, ଇଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋଇଂ ଦୁଇଟାକୁ କଲମ କରିକି ମନେ ରଖିଦେବ ହେଲା। ଏତିକ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିଭର। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ତ ଗଲା ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଜାଣିଲେ ଗଙ୍ଗା 2525 କିଲୋମିଟର। ଓଡ଼ିଶାର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଲା ମହାନଦୀ 858 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାର ୱାର୍ଲଡର ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର କୋଉଟା? ସାର୍ ନାଇଲ ରିଭର। ନାଇଲ ରିଭର। ଯଦି କହିବି ମାନେ ଭଲ୍ୟୁମ ଆକାରରେ, ତାହେଲେ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଉଟା? ସେଇଟା ହବ ଆମାଜନ ରିଭର। ଆମାଜନ ହେଲା ଭଲ୍ୟୁମ ଆକାରରେ, ମାନେ ପାଣି କେତେ Volume। ଷ୍ଟୋର କରିପାରୁଛି ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମାଜନ। ଭଲ୍ୟୁମ ଅନୁସାରେ ହେଲେ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହବ ଖାଲି, ତାହେଲେ ନୀଲ ରିଭର। ଯଦି ଭଲ୍ୟୁମ ଥବ ତାହେଲେ ଆମାଜନ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ହେଲା। এটা ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଦେଇଦେବି କ୍ଲାସ୍ ପରେ, ତ ସବୁ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଦେଇଛି, ଟପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଡଜ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ ଥ୍ରୁ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ଟପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଉନି। ହଁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଇନାହିଁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଟିକେ ଉପରକୁ ପଳେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ନା ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା। କୋଉଟା କୋଉଟା ଯାଇଛି? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଏ ତିନିଟା ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇଯାଇଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ? ନା ଟୋଟାଲ 8ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇଯାଇଛି। କେତେଟା? 8ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇଯାଇଛି। ସେ 8ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ? କ'ଣ ନା ଗୁଜୁରାମା ଛୋଟ ଝିଅକୁ ୱେଷ୍ଟରୁ ଟ୍ରିପ୍ କରି ନିଜକୁ ଗଲେ। ଟ୍ରିପ୍ କହିଦେଉଛି କ'ଣ? ଗୁଜୁରାମା ଲେଖିଦିଅ। ଗୁଜୁରାମା ଛୋଟ ଝିଅକୁ ୱେଷ୍ଟରୁ ଟ୍ରିପ୍ କରି ନିଜକୁ ନେଲା। ଗୁଜୁରାମା ଛୋଟ ଝିଅକୁ ୱେଷ୍ଟରୁ ଟ୍ରିପ୍ କରି ନିଜକୁ ନେଲା। 8ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଇଥିରେ କଭର ହେଇଯିବ। ଗୁଜୁରାଟ ମନେ ରଖିବେ, ଗୁଜୁରାଟ। ଗୁଜୁରାଟ କ'ଣ? ଗୁଜୁରାଟ। ତାପରେ ରାମା, ରାରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ମରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ MP ହେଲା।
ଝିଅ ଝିଅ କ'ଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଝିଅ କ'ଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଝିଅ ହେଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ରିଲେଟ୍ କରିଦେବେ ୱେଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ୱେଷ୍ଟ କ'ଣ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ। ତାପରେ ତ୍ରିପୁରା, କ'ଣ ତ୍ରିପୁରା। ତାପରେ ମିଜୋକୁ ନେଲା ମିଜୋରାମ, ମିଜୋକୁ ନେଲା ମାନେ ମିଜୋରାମ। ବୁଝିଗଲା, ମନେ ରହିଲା ନା ନାହିଁ? କାହାର ମନେ ରହିଲା ଟିକେ କହିଲ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंग, त्रिपुरा, मिजोरम। ଟ୍ରିକ୍ଟା ମନେ ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିଦିଅ କେମିତି ଆମର ଗୁଜରାଟ କୋଉଠି, ଭାରତ କୋଉ ପଟେ ଅଛି, ଇଷ୍ଟ ନା ୱେଷ୍ଟରେ? କୋଉ ପଟେ ଅଛି? ୱେଷ୍ଟ, ୱେଷ୍ଟ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ଗୁଜରାଟ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ତାପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ଛତିଶଗଡ଼, ଏଠି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଟିକେ ଉପରେ ପଳେଇଛି, ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ୍। ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ମିଜୋରାମ, ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ମିଜୋରାମ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ ହେଲା। ଗୁଜୁରାମ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ୱେଷ୍ଟରୁ ଟ୍ରିପ୍ କରି ମିଜୋକୁ ନେଲା। ମନେ ରହିଲା? ଓ ମନେ ରହିଲା କି ନାହିଁ? Yes, sir. ଠିକ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। The headquarter of UNESCO ପଡିଥିଲା, the headquarter of ପ୍ୟାରିସ୍, UNESCO ଫ୍ରାନ୍ସ। headquarter କୋଉଠି? ଏଟାକୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ନା ପ୍ୟାରିସ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ। ପ୍ୟାରିସଟା ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଯାଉଛି, ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ପ୍ୟାରିସ୍। ତ ୟୁନେସ୍କୋର ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ୟୁନେସ୍କୋ ଆସିଲା ତ ୟୁନେସ୍କୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, କ'ଣ କୁହ? ୟୁନାଇଟେଡ୍, ଲେଖ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍, ନେସନ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେ ରହିଲା? ଫର୍ମେସନ୍ ପଚାରେ ହେଲା। ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା ନଭେମ୍ବର 16, 1945। ନଭେମ୍ବର 16, 1945 ଏଇଟା ହେଲା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ପ୍ୟାରିସ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ। ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି 194 ମେମ୍ବର। ମନେ ରହିଲା ନା ମନେ ରହିଲାନି? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜଣ୍ଟି ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ? आगे सर। ହଉ, सर मत लगे कि व्हाट्सएप रे आसियो तो मु टेलीग्राम खोलिनी। ନାଇଁ ନାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସମସ୍ତେ ନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ। ओहो। ଠିକ୍ ଅଛି। आगे सर। ତାପରେ ହଁ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ତା ମନେ ରହିଲା? ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହିଲା? ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର 16, 1945ରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ପ୍ୟାରିସ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ। ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି 194। ତ ୟୁନେସ୍କୋ ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି, ଆଉ କାମ କ'ଣ କିଏ ଜାଣିଛ? এই সংগঠন କ'ଣ ପାଇଁ ବନା ହେଇଛି? କୁହ। ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟ୍ରିର କଳା, ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତି ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ'ଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ ହେଲା। ଏକାଠି ବାଣିଜ୍ୟ କରାହେବ, ସୁରକ୍ଷା ରହିବ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେବ ସୁରକ୍ଷା, ଏସବୁକୁ। ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍। ଆମର କେତେଟା ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କହିପାରିବି କିଏ? ସାର୍ 44, 44 ଅଛି। ସରି 45 ହେଇଯାଇଛି। 45 କ'ଣ ହେଇଛି? 44 ତ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ 44 ଅଛି ଏବେ। 36ଟା ଅଛି କଲଚରାଲ। ଦେଖାଯାଉଛି ତ ସ୍କ୍ରିନ୍? ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଆଉ 36ଟା ହେଉଛି କଲଚରାଲ ହେଲା, ଆଉ 7ଟା ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିକ୍ସ। ମିକ୍ସଟା କ'ଣ ନା କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି, କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା ସେଇଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସରେ ଯାଉଛି। 7ଟା
ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯାଉଛି ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହେଲା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଲା ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଉ କଲଚରାଲ ଯୋଉ ଆମର କୋଣାର୍କ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ଏସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କଲଚରାଲ ବୁଝିଗଲା ଆମର କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ କେବେ ହେଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ଆମର ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ୟୁନେସ୍କୋ 1984 1981 84 ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା 1983 ମନେ ରଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଅଜନ୍ତା କେଭ୍ ହେଲା ଅଜନ୍ତା କେଭ୍ ଏଲୋରା କେଭ୍ ଆଉ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ଅଜନ୍ତା ଏଲୋରା ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ ତାଜମହଲ ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ହେଇଥିଲା 1983 ଚାରିଟା ହେଇଥିଲା 1983 କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ବାଇ କ'ଣ ୟୁନେସ୍କୋ এটা ୟୁନେସ୍କୋ ଡିକ୍ଲେୟାର କରେ ବୁଝିଗଲା ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ପରେ ତାର କ'ଣ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଟା ଦିଆଯାଏ ତା ପାଇଁ ପଇସା ଆସେ ଅଟୋମେଟିକ କେମିତି ଜଏନ୍ ହେବ ବାରବାର କିଏ ଆଉଛି ଯାଉଛି सर 36 टा कल्चरल 7 टा कोनटा मिले 7ଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ବୁଝିଗଲା आगे सर 44ତମ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ମରାଠା ମିଲିଟାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଅଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମରାଠା ମିଲିଟାରୀ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ହେଲା 44ତମ ଯୋଉଟା ଲାଟେଷ୍ଟ ବୁଝିଗଲା आगे ତାପରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଆମେ ସବୁ ପଢୁଥିଲେ ଆମର ୟୁନେସ୍କୋ ତ ମନେ ରହିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ପିଲା କୁହନ୍ତି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୁହ ଦେଖିବା ଗେସ୍ କର सर वाशिंगटन डीसी ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ନୁହେଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ। ନେସନ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଉଛି ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ଲେଖ କହିଦେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ହେଲା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାର ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମନେ ରଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସିବ ହେଲା କାରଣ ଏଠାରେ ଅଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ପଡ଼ିବ ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁକରି ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ ଯେତେ ସବୁ ୟୁଏନ୍ର ଅଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଟେଡ୍ ଟର୍ମର TED ଟେଡ୍ ଟର୍ମର TURMER ଟେଡ୍ ଟର୍ମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଇଓ ଅଛନ୍ତି ଏଲିଜାବେଥ ହେଲା ଏଲିଜାବେଥ କାଉଜର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଇଓ କାହାର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମନେ ରହିଲା ଆଉ ଯଦି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ କହିବା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ କୋଉଠି ନ୍ୟୁୟର୍କ ହେଲା ନ୍ୟୁୟର୍କ ବୁଝିଗଲା ଏଇଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ଆମର 26 ଜାନୁଆରୀ 1945 26 ଜାନୁଆରୀ 1945 ବୁଝିଗଲା ଆଉ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ଫର୍ମେସନ୍ଟା ହେଉଛି 1968 ମନେ ରହିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କେବେ 26 ଜାନୁଆରୀ 1945 ହେଲା ଆଉ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଉଛି 1968 କହିଲେ ଦେଖି ଆମେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଡେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଡେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ କିଏ ଜାଣିଛ ଆମେ କରୁ 24 ଅକ୍ଟୋବର କ'ଣ ପାଇଁ 24 ଅକ୍ଟୋବର ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଡେ କାରଣ 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945ରେ 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945ରେ এটা ଅଫିସିଆଲି ଭାବରେ ସବୁ ଦେଶମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଅଫିସିଆଲି ଭାବେ ଏଇଟା ମାନେ ତାର ସନ୍ଧି ହେଇଥିଲା ହେଲା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945 କିନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା 26 ଜାନୁଆରୀ 1945 ମନେ ରଖିବ ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ ମନେ ରଖିବ 26 ଜାନୁଆରୀ 1945ରେ ଫର୍ମେସନ୍ କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945 ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ତେଣୁକରି 24 ଅକ୍ଟୋବର ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଡେ ମନେ ରହିଲା ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି 193ଟା ମେମ୍ବର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅଛନ୍ତି 193ଟା ମେମ୍ବର 6ଟା ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି 6ଟା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆରାବିକ୍ ଚାଇନିଜ
Arabic, Chinese ଆଉ English ହେଲା French କେତେଟା ହେଲା 1 2 3 4 ଆଉ ଦୁଇଟା ଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରଷିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ସ୍ପାନିଶ ଥିଲା ହେଲା ଆରବିକ ଚାଇନିଜ ଇଂଲିଶ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରଷିଆନ ସ୍ପାନିଶ ଏସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନର ଏତିକି ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଭିତରେ ଯଦି ପଚାରିବ କ'ଣ ପଚାରିପାରେ ନା ଏହାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଆମର ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରିସ୍ କିଏ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରିସ୍ ହେଲା NTONIO ଆଣ୍ଟୋନିଓ GUTERS ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରିସ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଅଫ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମିନା ଜେ ମହମ୍ମଦ କ'ଣ ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଆମିନା ଜେ ମହମ୍ମଦ ବୁଝିଗଲା ଲେଖୁଛ ନୋଟ୍ କରୁଛ Yes, sir. ପଚାରିବି Yes, sir. ହେଲା କାଲି ସବୁ ପଚାରିବି ଯାହା ସବୁ ଆଜି କହୁଛି ସବୁ କାଲି ପଚାରିବି ତେଣୁ କରିକି ମନେ ରଖ ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଥିଲା ଜେନେଭାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏହାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଜେନେଭା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଫାଓର ହେଉଛି ରୋମ୍ ଫୁଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେଉଁଟା ରୋମ୍ ଇଟାଲୀରେ ରୋମ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଇଟା ସବୁ ପଢ଼ିବା ହେଲା ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ବୁଝିଗଲା ତାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ କହିଦେବ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କୁହ କ୍ୟାପିଟାଲ এটা ସମର ନା ୱିଣ୍ଟର କହିଲ ଡେରାଡୁନଟା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ସମର କ୍ୟାପିଟାଲ ନା ୱିଣ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ এটা ହେଉଛି ୱିଣ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ এটা କ'ଣ ୱିଣ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ସମର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ତାହେଲେ ସମର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି GAIRSAIN ଗେରସେନ ହେଉଛି ସମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହେଲା ଗେରସେନକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା BHARA ଭାରେଇସାଇନ୍ ହେଲା ସ୍ପେଲିଂ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ଭାରେଇସାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗେରସେନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ହେଲା ସମର କ୍ୟାପିଟାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ ଗେରସେନ ହେଲା ସମର କ୍ୟାପିଟାଲ ମନେ ରଖିବ ଗେରସେନ ୱିଣ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ଡେରାଡୁନ ମନେ ରହିଲା ନା ମନେ ରହିଲାନି Yes, sir. ହଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଏବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏମ सर नायब सिंह से नहीं, नहीं। ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ନା ଗୁରମିତ ସିଂ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କାହାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଏବେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ରିସେଣ୍ଟଲି କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଥିଲା କହିଲ सर वेस्ट बेंगल तमिलनाडु तमिलनाडु केरला ତ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଲେ वेस्ट बेंगल କିଏ ହେଲେ शुभेंदु अधिकारी शुभेंदु अधिकारी ଆଉ ତାମିଲନାଡୁର तमिलनाडु विजय थलापति ବିଜୟ ଥାଲାପତି ତା ପୁରା ଜୋସେଫ जोसेफ विजय सी जोसेफ विजय ହୁଁ सही ଆଉ ଆଉ ଆସାମର हेमंत बिश्व शर्मा ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଶର୍ମା ଆଉ କେରଳାର କେରଲା ଇଲେକ୍ସନ ହେଇନି ନା କ'ଣ ସବୁ ତ କହିଲ କେରଲା କିଏ କହୁନ ଶପଥ ବାର କରିନାହିଁ କରିବ ଆଉ କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ ହେଲା ତ ନ୍ୟୁଜ ଆସିନି କେସି ଭେନୁଗୋପାଳ ହବ ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ এটা তো গলা হরিদ্বার ঋষিকেশ মুসুরি ঠিক আছে
डेहराडून को कहती स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया है। डेहराडून कौन कहती मन रख स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया से स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया जो निक नेम गोटे पड़े ये भी परीक्षा आस निक नेम हम सब सिटी पढ़ा है। डेहराडून मन रख स्कूल कैपिटल ऑफ इंडिया डेहराडून। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कोटा लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री कौन आंसर कहले सर काजाकिस्तान काजाकिस्तान होची हमर वर्ल्ड रो कौन लैंडलॉक माने कौन जो गोटे कंट्री ता चारिपटे कौन केवल सिटी नी थिबो माने वाटर बॉडी किछि नथिबो किंतु एठी गोटे अच्छे लैंड मास जदि थिबो किंतु से लैंड माने तो जदि गोटे सी अछि ताकू भी कवर करथौ जदि कौन लैंड जदि कवर करथौ सेटा भी लैंडलॉक कंट्री कुआ जी बुझि पाला ना बुझि पाला मन को गोटे अछि कौन ता पाखे गोटे अछि सी अछि किंतु से सीटा कोनोसी माने ओशियन रे मिसी नथिबो हला सेटा भी कवर हेतिबो लैंड मास द्वारा ताहाले मध्ये हम सेटा को कहबा कोन लैंडलॉक कंट्री। तो ये काजाकिस्तान हूँ आमर लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री किंतु हम देखिए जब आमर कौ कंट्रीटा कहल लार्जेस्ट वर्ल्ड रो कौ कंट्री कहल लार्जेस्ट को वर्ल्ड रो लार्जेस्ट कंट्री को एरिया वाइज रशिया लार्जेस्ट कंट्री एक नंबर हूँ रशिया कौन रशिया रशियाटा कौ कंटिनेंट रे जाउछि कौ कंटिनेंट रे जाउछि को केही कहि परिबोनी यूरोप कौन देखिए कंटिनेंट केतेटा अछि सातटा सातटा कौन कौन यूरोप एशिया एशिया यूरोप यूरोप अफ्रीका एशिया यूरोप अफ्रीका तीनटा तापले नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया नुहे सेटा ओसेनिया हम छोट बेलू पढ़ी ऑस्ट्रेलिया गोटे कंटिनेंट किंतु कंटिनेंट होची ओसेनिया ओसेनिया भितर ऑस्ट्रेलिया गोटे कारण सब छोट छोट आइलैंड कंट्री अछि ऑस्ट्रेलिया गोटे बड़ कंट्री ऑस्ट्रेलिया हम पढ़ी देछि किंतु ओसेनिया होची गोटे कंटिनेंट ता देश ऑस्ट्रेलिया गोटे देश हैला। तो रशिया टा मन को दीटा कंटिनेंट रे आसुची गोटे होची एशिया आ गोटे होची यूरोप तार किछि पार्ट अल्प अंश जोटा कि यूरोप रे मध्ये अछि बुझियला। आ से यूरोप रे भी देखिया गले से एते अंश अछि यूरोप रे भी लार्जेस्ट कंट्री देखिया गले रशिया हबो एशिया रो भी रशिया हबो वर्ल्ड रो भी रशिया हबो बुझियला। रशिया टा कोन लिखि दियो एशिया आ यूरोप रे आछि जोटा कि एक नंबर कहली कोन वर्ल्ड रो लार्जेस्ट। तापर सेकंड रे होची मन रखिबे ए परीक्षा आसे कनाडा सीक्वेंस वाइज कनाडा कनाडा कोठी अछि ना नॉर्थ अमेरिका रो लार्जेस्ट कंट्री कनाडा। वर्ल्ड रो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री किए ना ब्राजील थर्ड रो लार्जेस्ट कंट्री किए ब्राजील। एटा को कंटिनेंट अछि ना साउथ अमेरिका हला। 4 नंबर आसीबो अल्जेरिया कोन अल्जेरिया एटा अछि अफ्रीका रो लार्जेस्ट कंट्री एपट लिखु जो कंटिनेंट नाम लिखुची एई कंटिनेंट रो लार्जेस्ट होची ए कंट्रीटा बुझियला अफ्रीका अल्जेरिया होची अफ्रीका रो लार्जेस्ट कंट्री और 4 नंबर होची वर्ल्ड रे। 5 नंबर की होची लार्जेस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया के सॉरी भूल कह देली मोटे लिखे दो टिके लिखि देल कि एटा लिखि दे कि एटा यस सर ये सर हाउ ठीक अछि एटा लार्जेस्ट माने मु आपन कहि देछि कोन ना कंटिनेंट रो को कंट्रीटा लार्जेस्ट कहि माने एशिया रो यूरोप होची को एशिया यूरोप रो होची रशिया नॉर्थ अमेरिका रो होची कनाडा साउथ अमेरिका रो होची ब्राजील अफ्रीका रो होची अल्जेरिया माने कंटिनेंट रो लार्जेस्ट कंट्री हला। खाली एडिटा चेंज कर दियो ए कंटिनेंट पे लिखिलो तारो लार्जेस्ट कंट्री कोटा अफ्रीका रो हला अल्जेरिया
ଆଉ ଓସେନିଆ ର ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହଉଛି ଓସେନିଆ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ। ଓସେନିଆ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ର କ'ଣ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି। ଖାଲି ହେଡିଂ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ, ଏପଟେ କ'ଣ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ତାର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି କୋଉଟା, ବୁଝିହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯଦି ୱାର୍ଲଡ ର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସାଇଜ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ରଷିଆ। ସ୍ପେଲିଂ ଟିକେ ଦେଖିବ, ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଭୁଲ ମାନେ ପଢି ପାରୁନଥିବ, ଯାହା ଡାକୁଛି ଲେଖିଦେବ, ଯଦି ସ୍ପେଲିଂ ନ ଜାଣିପାରି ପଚାରିବ। ତାପରେ କାନାଡା, ତାପରେ ଚାଇନା, ଚାଇନା 3 ନମ୍ବରରେ, ତାପରେ ୟୁଏସଏ 1 ନମ୍ବରରେ ରଷିଆ। এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট সিকোয়েন্স, মনে রଖିବ লাইন বাই। 4 নম্বরে କ'ଣ ହେଲା ୟୁଏସଏ। ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ନମ୍ବର କହିଲ ଦେଖିଆ? 7 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର। ତାହେଲେ 6 ନମ୍ବର କିଏ ଅଛି? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। 7 ନମ୍ବର ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ। 8 ନମ୍ବର କିଏ ଅଛି? କିଏ? 8 ନମ୍ବର କିଏ? ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। 9 ନମ୍ବର ଅଛି କାଜାକସ୍ତାନ, ଯୋଉ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କାଜାକସ୍ତାନ, ସେ ହେଉଛି 9th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଆଉ 10 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆଲଜେରିଆ। ଆଲଜେରିଆ এটা ହେଉଛି 10th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି। এই 10ଟା ପୁରା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମାନେ ମନରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦିଅ। ୱାର୍ଲଡ ନମ୍ବର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ରଷିଆ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି କାନାଡା, ଥାର୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଚାଇନା, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री यूएसए, फिफ्थ ब्राजिल, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ इंडिया, एट्थ अर्जेंटीना, नाइन्थ काजाकस्तान, टेन्थ अल्जेरिया। परीक्षा क्वेश्चन आसूची बोली मुझे टाइम भी आपको कहूँ मन रखिए है। कल पूरा पचारि लाइन बाय समस्ते कहे बुझेगा। यस सर। हाँ, लार्जेस्ट लैंड ऑफ कंट्री है काजाकस्तान, सेकेंड लार्जेस्ट लैंड ऑफ कंट्री हूँ किए मंगोलिया। किए मंगोलिया। मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु ऑथर स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी। ये बुकटा किए लिखिछन्ति? कपिल देव। ये बुकटा लिखिछन्ति कपिल देव हैला। कपिल देव को रिलेटेड पर्सन? क्रिकेट। जे कि कोन फर्स्ट वर्ल्ड कप जोटा कि हमर मेंस ओडिया वर्ल्ड कप जीतिथिले केबे कैप्टन थिले? 1983। 83। तापर कपिल देव को आ गोटे बुक नेम मन रखिबो, क्रिकेट माई स्टाइल। कोन क्रिकेट माई स्टाइल, এটা সে লিখছিলে 1987 রে हैला। এটা একদম फेमस बुक। आ गोटे होची बाय गॉड्स DECRC डिक्रिस, এটা 1985 ରେ लिखଥିଲେ ସେ वर्ल्ड कप जितिया पर हैला। बाय गॉड्स डिक्रिस और क्रिकेट माई स्टाइल और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, ये तीनटा बुक पूरा इंपोर्टेंट मन रखिदेव कपिल देव। आम क्लास पढ़ा जिते सब फेमस पर्सन अच्छा बुक एंड अथर सिलेबस आम देखी प्रीवियस क्लास कौन बुक एंड अथर था है। बुक एंड अथर जहाँ भी प्रीवियस कौन एग्जाम के परीक्षा पड़ता 3टा क्वेश्चन पड़ता बुक एंड अथर है। गोटे गोटे मार्क बहुत इंपोर्टेंट। तो बुक एंड अथर पूरा देवी भले आप मन रखिए, मुझे डिटेल गोटा गोटा समझ पचारि बुझेगा। एमती ना खाली पढ़े देवी पढ़ेबी पचारि पाठ नेबी। तो ये 3टा मन है ना मन है? यस और नो? यस। Yes, sir. तापरे सुनील गाभास्कर अच्छा, तो सुनील गाभास्कर कौन बुक जानिछ कहलो? सुनील गाभास्कर का बुक अच्छी सनी डे। कौन सनी डेज, सनी डेज आइडल। आ गोटे बुक होची आइडल है, सनी डेज आइडल। आ गोटे होची वन डे वंडर। कौन वन डे वंडर, वन डे वंडर्स। ये 3टा बुक मन रखिए कह सुनील गाभास्कर, बुझीगला। आउ तो बहुत सारा बुक अच्छे इंपोर्टेंट बुक कहूँ है। सचिन तेंदुलकर भी कौन बहुत सारा परीक्षा आसी कह देखिए। हाँ ठीक अच्छे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, माई ऑटोबायोग्राफी। आ गोटे अच्छी हिंदी गोटे बुकटा था तेंदुलकर की कहानी उनकी जुबानी है।
লিখিদেব তেନ୍ଦুলকর কি কাহানি উনকি जुबानी এটা ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ବୁକ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ବୁଝିଲା। ତାପରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି ଏ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମନେ ଲେଖିଦିଅ ଏ ସେଞ୍ଚୁରୀ ନଟ୍ ଏନଫ୍ କ'ଣ ଏ ସେଞ୍ଚୁରୀ ନଟ୍ ଏନଫ୍ ମନେ ରଖିବ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ବୁକ୍ କ'ଣ ଏ ସେଞ୍ଚୁରୀ ନଟ୍ ଏନଫ୍। ଆଉ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର କ'ଣ ହେଲା ସନି ଡେଜ୍ ଆଇଡଲ୍ ୱାନ୍ ଡେ ୱଣ୍ଡର ମନେ ରହିଲା। Yes, sir. ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ହଁ ଏଟା ତ ଲେଖିଦେଇଛି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଏଠି ହୁଇଚ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଡୁ ନଟ୍ ଟାଲି ୱିଥ୍ ଦ ଇୟର କୋଉଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ କୋଉ ଏଥିରୁ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ। ଦ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପତ କେବେ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପତ କହିଲ 1526 1526 ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ କେମିତି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ଇଜି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଏକ୍ସାମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ପଡ଼ିବ ମାନେ 4ଟା 5ଟା ଥବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତାହେଲେ ଆଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ଦେଖ ଦିଟା ଅପସନ୍ରେ ଆଇ ଅଛି B ହବ। ବିରେ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କେବେ ହେଇଥିଲା 1600 ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 1600 ରେ ହେଇଥିଲା। 31 ମେ ବି ଡିସେମ୍ବର 31 1600 ହେଇଥିଲା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଶିବାଜୀ କେବେ 1580 ନାଇଁ ନାଇଁ 1680 ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଶିବାଜୀ 1680 ସେ 1580 ଦେଇଛି ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଖେଳି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି 1580 ନୁହେଁ 1680 ଶିବାଜୀଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା କେବେ 1680 ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଆଇ ଆଉ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅପସନ୍ ଅଛି ବିଟା B ନମ୍ବର ହେଲା। ଆଉ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ 1793 ହେଇଥିଲା ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମନେ ହେଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପାନିପତ କହିଲେ 1526 ତ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପାନିପତ ତ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ପାନିପତଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଆସୁଛି ପାନିପତଟା କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ ଯାଉଛି ହରିୟାଣା ହେଲା। 1526 କାହା କାମ ହେଇଥିଲା मोहम्मद घोरी ବାବର सॉरी बाबर କ'ଣ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି କିଏ इब्राहिम लोदी सर इब्राहिम ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ଏ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସଲତନତର ହେଲା। ବାବର ଥିଲା କ'ଣ ମୁଗଲର ହେଲା। ବାବର କିଏ ଜିତିଥିଲା ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ୱାରରେ ବାବର ବାବର ଜିତିଥିଲା 1526 ବାବର ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜା ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମରିଗଲା ମାନେ 1526ରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପାନିପତ ଜିତିଲା ତାପରେ 1527ରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା କ'ଣ କହିଲ ଦେଖି 1527 ପାନି ପିଆ ଖାନା ଖାୟା ଚାନ୍sh ଦେଖା କ'ଣ ଘାଗଡ଼ ହୋକେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଥିଲା ଭୁଲି ଯାଇଛି କହିଦେବି ହେଲା। 1527ରେ କ'ଣ ହେଲା କୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା କୁହ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଖାନୱା ଲେଖିଦିଅ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଖାନୱା KHANWA 1526ରେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପାନିପତ 1527ରେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଖାନୱା। এইটা ଥିଲା ବାବର ଆଉ ରାଣା ସାଙ୍ଗ। ବାବର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି ମ୍ୟାଚିଂ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଭେଣ୍ଟ ପଚାରିବ ଇଭେଣ୍ଟ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ପସନ୍ଦ ଭଲରେ ପୁରା ଲେଖ ମନେ ରଖ। ବାବର ଭର୍ସେସ୍ ରାଣା ସାଙ୍ଗା ହେଲା। ବାବର ଭର୍ସେସ୍ ରାଣା ସାଙ୍ଗା 1527 କିଏ ଜିତିଥିଲା ସେ ବାବର ଜିତିଥିଲା ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ 1528ରେ ବି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ୱାର କରୁଥିଲା କାହା ଭିତରେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ଘାଗରା କ'ଣ ଘାଗରା ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଘାଗରା 1529 ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହବ ନା ଘାଗରା ତ ଚନ୍ଦେରୀଟା 1528ରେ 1528ରେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଚନ୍ଦେରୀ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଚନ୍ଦେରୀ ଏଇଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ନା ମେଦିନୀ ରାୟ ହେଲା। ସେଇ ବାବର ଭର୍ସେସ୍ ମେଦିନୀ ରାୟ ହେଲା। ମେଦିନୀ ରାୟ ଜିତିଥିଲା ବାବର ବୁଝିହେଲା। 1529 ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘାଗରା ଏସେ କିଏ କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ବାବର ଆଉ ମୋହମ୍ମଦ ଲୋଧି ହେଲା ଲିଡ୍ କରୁଥିଲା ଇଏ ଆଫଗାନ ଫୋର୍ସେସ୍ ଯୋଉ ଥିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲା ମୋହମ୍ମଦ ଲୋଧି ସେ ବାବର ଜିତିଥିଲା।
ତାପରେ 1530 ସେ ମରିଗଲା। ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ସେ ଭୋଗ କରିପାରିଲାନି। 1530 ମରିଗଲା। କୋଉଠି ମଲା ଜାଣିଛ? ଆଗ୍ରାରେ ହେଲା। ଆଗ୍ରାରେ ମରିଗଲା। ତାକୁ ବଳି କରିଥିଲେ ଆଗ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ କାବୁଲରେ ମାନେ ବଳି କରିବା ପାଇଁ, ରିବଳି କଲେ କାବୁଲରେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ କାବୁଲ, ତାକୁ ପୁଣି ନେଇକି କାବୁଲରେ ବଳି କଲେ ହେଲା। ସମାଧି ଅଛି କାବୁଲ। ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ମାନେ ସମାଧି ଥିଲା ଆଗ୍ରାରେ, ତାକୁ ପୁଣି ନେଇକି କାବୁଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ। ବୁଝିଲା ବାବର, ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଯୋଉଠିକି ଏବେ ସେ ଜାଗା ନାଁ ଅଛି କଣ? ବାଗ ଇ ବାବର। ବାଗ ଇ ବାବର କୋଉଠି ଅଛି? ପରୀକ୍ଷା ଆସିଯିବ। ବାଗ ଇ ବାବର କୋଉଠି ଅଛି? କାବୁଲରେ ହେଲା। କୋଉଠି ମନେ ରଖିବ? ବାଗ ଇ ବାବର କାହାର ସମାଧି? ବାବରର। କୋଉଠି ଅଛି? काबुल अफगानिस्तान में। मन गए जुद्ध हो जा। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घाघर ओढ़ के सो गया माने मरीगला। पानी पीला, खाना खाइला, खाना युद्ध कला, चांद देखा, चंद्र युद्ध, घाघर माने ओढ़े की जो घोड़ी शोगला माने मरीगला। 1530 ठीक है मन गला। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घाघरा ओढ़ के सो गया। 1526, 27, 28, 29, 30 मन गला ना? मन गला नहीं? ठीक है। सर नोट्स तो पीडीएफ देते? हाँ पीडीएफ टा देदेवी, किंतु एसबुरा मु पीडीएफ लिखिनी, बहुत टाइम लगे लिखा बुझेगा। एगुला जो कहूँ एडिशनल से टिके नोट लिखिदेवे। ठीक है। बहुत किसी लिखि देछि, जो आ जो एक्स्ट्रा कहूँ सेटा मु लिखिनी। जहाँ ती स्लाइड अच्छी सब लिखा है सब पीडीएफ अच्छी है। जो आ जो एक्स्ट्रा फैक्टर कहूँ सब लिखा है बुझेगा। जो 1526 1530 वार्ड कथा कहले सेटा लिखि छथि पीडीएफ? नहीं सेटा पीडीएफ लिखा है ना, जोटा मुझे लिखुची सेटा पीडीएफ लिखा है ना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा। आइडेंटिफाई करेक्टली मैच पेयर कोटा बाछ जोटा कि करेक्ट अछि मैच करे। हावा मॉल कोड अछि को जयपुर अछि ना नहीं? हावा मॉल ठीक अछि। yes sir तापरे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 2 3 4 केवल आईटा को छाड़ देला सब ठीक अछि। नहीं आईटा तो ठीक अछि। तबे ऑप्शन सब ठीक है। सब ठीक सब ठीक अछि सब ठीक है। सर ठीक तले 1 2 और 4 कुतुब मीनार को हैदराबाद अछि। ऑप्शन डी टा सर कुतुब मीनार कोड अछि? दिल्ली। के करथला के रे के करथला कुतुब दिन आईबा दिल्ली रे हां चारमीनार टा हैदराबाद रे अछि। हां हां एरे दिल्ली हो। हां लिखो से दिल्ली होची। तो ऑप्शन थर्ड टा भूल होची सीधे कोड करेक्टली मैच परीक्षा देखो केमती टाइम टेकिंग पे एटा एग्जाम टाइम रे भूल करिवनी हला देखि करियो कोन कोटा करेक्टली मैच तल आई डबल आई आई बी ठीक अछि। ऑप्शन डी हो राइट आंसर हला। तो कुतुब मीनार टा होची हमर दिल्ली आ हावा महल जयपुर राजस्थान अछि। गोल्डन टेंपल अमृतसर पंजाब रे अछि। कुतुब मीनार दिल्ली, ताजमहल आगरा दिल्ली। मन हैला यस सर गोल्डन टेंपल अमृतसर। गोल्डन टेंपल किए तैयारी करथिले रे? बिल्ट बाय अर्जुन देव है। अर्जुन देव। आउ ताजमहल किए बिल्ड करथिले? ताजमहल किए बिल्ड करथिले? शाहजहां। हावा महल को कहते हम पिंक सिटी बोली कहते हावा महल। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो केतेटा क्वेश्चन होला टाइम वेस्ट नोट। मैच हिल विथ रीजन जावादी हिल टा को रीजन आछि? दोदाबेटा हिल को रीजन आछि? जॉइंटिया हिल को रीजन आछि? पटका हिल को रीजन मत कहलो देखि कोन आंसर को? जावादी हिल होची ईस्टर्न रीजन। जावादी हिल कोन? ईस्टर्न रीजन। एटा ठीक अछि मैच करबो। आई ए कोड होची आई ए। तबे दोदाबेटा हिल वेस्टर्न घाट। दोदाबेटा हिल होची वेस्टर्न घाट। डबल आई बी तबे जॉइंटिया हिल होची कोडी ना मेघालय मेघालय प्लेट्यू। तले ट्रिपल आईटा होची डी। को ऑप्शन अछि को?
ଆଇ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ଆଇଟା ହଉଛି ସି, ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାହେଲେ କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଏତିକି ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଯୋଉଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ଆମେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଏଇ ଅନୁସାରେ ପଢିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ଏଟା ତ ଗଲା। ଅଥର ଅଫ ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଅନଟ୍ରୁଥ, ଏ ବୁକ୍ ର ଅଥର କିଏ କୁହ? এটা କହିଦବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଇଜିଟା ଆଉ। କୁହ ଦେଖିଆ, କହୁନତେ। महात्मा गांधी। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଥିଲେ ନୁହେଁ ମାଇ ନୁହେଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ, ଅନ୍ ଟ୍ରୁଥ ନୁହେଁ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଟ୍ରୁଥ, ଖାଲି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଟ୍ରୁଥ ଅନ୍ ଟ୍ରୁଥ ହେଲା। ହଁ, ଜ୍ଞାନ ସି ଜେନ୍, ये ज्ञान सी जैन लिखिଛନ୍ତି माय एक्सपेरिमेंट विथ ऑन ट्रूथ ହେଲା। ଅନ୍ ଲାଗିଗଲେ ଏଇଟା, ଟ୍ରୁଥ ହେଲେ ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଟ୍ରୁଥ ହେଲେ माई ମହାତ୍ମା। एक्सपेरिमेंट विथ मिଛ ନା କଣ ସାର୍? ହଁ, ସେଟା ଉଲ୍ଟାଟା ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ, ମିଛ କଥା ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ। महात्मा गांधी लिखिଥିଲେ माई एक्सपेरिमेंट विथ ସଚ, ଏଇଟା ହଉଛି ମାଇ ଏକ୍ସପେରିମେंଟ विथ ମିଛ ନା ଉଲ୍ଟାଟା କଣ ସାର୍? ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ। ସେ ବହିଟା ମୁଁ ପଢିଲେ କହିବି, ତ ପଢିନି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି କହିବି ହେଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯାହା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ Yes, ଆମେ sir. ପଢିବା, କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଫେମସ୍ ବୁକ୍ ସବୁ ପଢିବା, ଏମିତି ପଢିବା ପସନ୍ଦ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫେମସ୍ ବୁକ୍ ସବୁ ପଢିଦବା ହେଲା। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଫେମସ୍ ବୁକ୍ କ'ଣ? ନେହେରୁ ଯେମିତି ଡିସ୍କଭରି ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଡିସ୍କଭରି ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ନେହେରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହେଲା। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ତ ବହୁତ ବୁକ୍ ଅଛି, କେତେଟା କହିଲ ଦେଖିଆ, ଜାଣିଛ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ବୁକ୍? ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ବୁକ୍ସ ହଉଛି ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ହେଲା। ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଯାଇଛି। ଇଗ୍ନାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଇଗ୍ନାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆ 2020 ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ 2020 ଭିଜନ ଫର ଦ ନ୍ୟୁ ମିଲେନିୟମ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଥିଲା ହେଲା। କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆ 2020 ଏ ଭିଜନ ଫର ଦ ନ୍ୟୁ ମିଲେନିୟମ, ଇଗ୍ନାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ୱିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର, ଏ ହେଉଛି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କ ଫେମସ୍ ବୁକ୍। ମନେ ରହିଲା? ନେହେରୁଙ୍କର ସେମିତି ବୁକ୍ Yes, କ'ଣ sir. କହିଲି ନା, ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହେଲା। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ବହି ଅଛି ଆମେ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା, ପସନ୍ଦ ଅଛି ଲେଖିଛି, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ପେଜ୍ ଇଜ ନଟ୍ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍, ଏଥିରେ କୋଉଟା କରେକ୍ଟ ନାହିଁ ବାଛ। ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଦେଇଛି, ତାର ଫାଉଣ୍ଡର ଦେଇଛି ହେଲା। ଏପଟେ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ସେପଟେ ଫାଉଣ୍ଡର। ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ଦେଖ, ବଲବନ ଥିଲା ଗୋଟେ ରୁଲର, Yes, sir. ବଲବନ ଥିଲା ଗୋଟେ ରୁଲର କିନ୍ତୁ ଫାଉଣ୍ଡର ନୁହେଁ ହେଲା। ବଲବନ ଗୋଟେ ରୁଲର ଥିଲା, ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲା ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିର? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ହେଲା। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ତାହେଲେ ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ। ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ତ ପୁରା ନା ଜଲାଉଦ୍ଦିନ Yes. ଖିଲଜି, ତାରି ନାଁରେ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଆଉ ଶେରଶାହ ସୁରୀ ଥିଲା ସୁରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଯୋଉଟା କି ସେକେଣ୍ଡ ଆଫଗାନ ତରଫରୁ ଥିଲା ସୁରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲା ଶେରଶାହ ସୁରୀ ହେଲା। ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ଟା ହବ। ଏଇଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କହୁଛି, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। ଏଠୁ ଜାଣିପାରୁଛ କୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆସୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛ? ଗୁଲାବ ମାନେ କ'ଣ? ଗୁଲାବ, ଗୁଲାମ, ଗୁଲାମ, ଗୁଲାବ ହେଲା। ଗୁଲାମ ମନେ ରଖ, ଏଠାରେ ଗୁଲାମ, ଗୁଲାମ ମାନେ ସ୍ଲେଭ୍, ସ୍ଲେଭ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗୁଲାମ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଗୁଲାମଗିରି ଯୋଉଟା ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି, Yes, sir. ଡିଲିଟ୍ କର, ଗୁଲାବ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଆଉ ଖିଲଜି ମାନେ ଗୁଲାବ ଖିଲେ, ଖିଲେ ତ ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି। तो ମାନେ କ'ଣ? ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟି। सांस ମାନେ ସୟେଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି, ସୟେଦ ଗୋଟେ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସୟେଦ। ଲୋରେ ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି, ଲୋରେ ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ମନେ ରହିଲା? Yes, sir. ଗୁଲାବ ଯୋଉଟା ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ହେଲା? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। कुतुबुद्दीन ऐबक। ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ହେଲା? ଜଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। जलालुद्दीन खिलजी। ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ହେଲା? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ। गयासुद्दीन। ଆଉ ସୟେଦ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ହେଲା? ଖିଜିରି ଖାନ। କିଏ? ଖିଜିରି ଖାନ। କିଏ? ଖିଜିରି ଖାନ। ସୟେଦ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଲେଖିଦିଅ, ଖିଜିରି ଖାନ। ଆଉ ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? କିଏ? ବାହାଲୁଲ ଲୋଦି। କିଏ? ବାହାଲୁଲ, BAHLUL ହେଲା, ବାହାଲୁଲ ଲୋଦି। ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଲୋଦି ଡାଇନେଷ୍ଟି ହେଲା। ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର, ଫାଉଣ୍ଡର ନୁହେଁ ହେଲା। ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର, ମାର୍ଦ ମାନେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଦି। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକିଟା ମନେ ରହିଲା। ଗୁଲାବ ଖିଲେ ତ सांस लो, ପରୀକ୍ଷା ପଚାରିବ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଇଜ, ତ ମନେ ରଖିବେ କାହା ପରେ କୋଉଟା ଆରେଞ୍ଜ ଦେଇଥାଏ, ଏପଟ ସେପଟ କରିବେ।
ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ତାପରେ ତୁଗଲକ ତାପରେ ଲୋଦି ଏମିତି ଦେଇଥିବ କହିଥିବ କୋଉଟା ଭୁଲ କିମ୍ବା କୋଉଟା ଠିକ ବାଛ ସେଟା ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ ତେଣୁକରି ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଟା ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ବୁଝିଗଲା Yes, sir. ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁକ୍ ଅର୍ଥ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ୱିଥ୍ ଦ ପିପୁଲ ଏ ବୁକଟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଦ ପିପୁଲ ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ୱିଥ୍ ଦ ପିପୁଲ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେଇଟା ନୁହେଁ এটা ନାନୀ ପଲକି ବାଲା ହଁ ନାନୀ ପଲକି ବାଲା ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ୱିଥ୍ ଦ ପିପୁଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁକ୍ ହେଲା ୱିଥ୍ ଦ ପିପୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ଅଛି ନାନୀ ପଲକି ବାଲାଙ୍କର ୱି ଦ ନେସନ ଦ ଲଷ୍ଟ ଡିକେଡ୍ ହେଲା ଦ ୱି ଦ ନେସନ ଦ ଲଷ୍ଟ ଡିକେଡ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି କାହାର ଡିକେଡ୍ସ ହେଲା ଡିକେଡ୍ସ ନାନୀ ପଲକି ବାଲାଙ୍କର ବୁଝିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ଅଛି କଣ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଥିଲେ ଦ ଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା ତିନିଟା ବୁକ୍ ମନେ ରଖ ନାନୀ ପଲକି ବାଲା ୱିଥ୍ ଦ ପିପୁଲ ୱିଥ୍ ଦ ନେସନ ଦ ଲଷ୍ଟ ଡିକେଡ୍ସ ଦ ଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମନେ ହେଲା ନାନୀ ପଲକି ବାଲାଙ୍କ ବୁକ୍ ଆଉ ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ତ କହିଲେ ସରିବନି ରାତି ପାଇଯିବ ତାର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ और पार्टीशन ऑफ इंडिया है ना पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया द बुद्ध एंड इज धाम बुद्ध एंड हिज धाम बुद्ध एंड हिज धाम वेटिंग फॉर वीजा कौन वेटिंग फॉर वीजा कहाँ बुक बी आर आंबेडकर है बी आर आंबेडकर फुल नेम कौन कहल बी आर फुल फॉर्म कौन भीमराव भीमराव रामजी आंबेडकर है Yes. वेटिंग फॉर वीजा पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया तो बुद्ध एंड हिज धाम आउ हु वेयर शूद्र लिखि दियो हु वेयर शूद्र होती बी आर आंबेडकर बुक एतिक मन रखिथाओ पचारि काली तापर आमे क्वेश्चन वाइज पढिबा आगु है सलमान रशीद प्राय सब इंग्लिश बुक लिखती सलमान रशीद है जमी फेवरेट बुक होता मिडनाइट चिल्ड्रेन फेमस बुक गोटे अवार्ड पाई फेमस बुक परीक्षा आसी सलमान रशीद प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ मिडनाइट चिल्ड्रेन किए लिखते सलमान रशीद बुझेगा Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देख आंबेडकर होती आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ऑब्जर्व बुक्स ठीक है तापर इम्यूनाइजेशन टेक्निक वाज डेवलप बाय इम्यूनाइजेशन टेक्निक किए डेवलप करथिले कौन कहछ ना नहीं जोसेफ लिस्टर होचंती एंटीसेप्टिक सर्जरी ये ले एंटीसेप्टिक सर्जरी ଆଉ ରବର୍ଟ କଚ୍ ହଉଛି ଦେଇଥିଲେ ଜର୍ମ ଥିଓରି ରବର୍ଟ କଚ୍ ଜର୍ମ ଥିଓରି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ହଉଛି ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର କିଏ ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ଟେକ୍ନିକ କଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନା ବଡିରେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆମର ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା କଣ ଜାଣିଛ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ପାଇଁ କଣ स्मॉल पॉक्स ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଅଛି ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ସେଇଟା ଡେଭଲପ କରିଥିଲା କି ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର ବୁଝିଲା ମନେ ରହିଲା ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର କ'ଣ ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଉଟା କି ବୁଲେଇ ପକେଇ ପଚାରୁଛି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ଟେକ୍ନିକ ଡେଭଲପ ବାଇ ବୁଝିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମତି ବି ଆସିବ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ଡେଭଲପ ବାଇ ସ୍ମଲ୍ ପକ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର ବୁଝିଲା ଆଉ ଲୁଇସ୍ ପାଷ୍ଟର ହେଉଛି ରାବିଜ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଲୁଇସ୍ ପାଷ୍ଟର କ'ଣ ରାବିଜ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ है लुइस पास्चर रैबिज वैक्सीन जोसेफ लिस्टर एंटीसेप्टिक सर्जरी रॉबर्ट कॉच जर्म थ्योरी एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जोटा कि इम्यूनाइजेशन टेक्निक बुझीगला मन रहला सर रॉबर्ट कॉच का कौन करते हैं जर्म थ्योरी अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा यस सर
ତାପରେ ଦେଇଛି ଇନକରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ପେୟାର, ଏଥିରୁ କୋଉଟା କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ଆଚ୍ଛା ଭୁଲ କୋଉଟା ଅଛି? କୁହ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଇଟା ଭୁଲ ଠିକ? ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆଉ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ନାଇଁ? ଏଥିରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକରେ ଆପଣ ପଚାରୁଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ୍ କ'ଣ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ୍ କ'ଣ, ଯେମିତି ରେଟିନଲ ହେଲା, ଏ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଆମେ ଏସବୁ ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସରେ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଆମର କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ନା ମ୍ୟାକୁଲମ୍, ଇଲିନର ମ୍ୟାକୁଲମ୍ ଆଉ ମାର୍ଗସ୍ ଗ୍ରାଭିସ୍ 2 ଜଣ ବାହାର କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାକୁଲମ୍ ହେଲା, ମ୍ୟାକୁଲର ନୁହଁ, ଏଠି ମ୍ୟାକୁଲର ଦେଇଛି, ମ୍ୟାକୁଲମ୍ ସ୍ପେଲିଂ ଲେଖି ଦଉଛି MC ମ୍ୟାକୁଲମ୍ COLLUM ହେଲା, ମ୍ୟାକୁଲମ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ବୁଝିଲା? ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ସି डिस्कवर बाय जोशी है, ठीक अच्छे एस जोशी एस जोशी आल्बर्ट सेंट जोशी एस जोशी विटामिन सी, ठीक अच्छे। विटामिन डी हूँ किए आमर विटामिन डी पावर मलर, ये भूल विटामिन डी टा हूँ मेलान बाय है माने दीज सब अच्छा, दीज अच्छा, ठीक अच्छे। पावर मलर टा नुहे, ये राइट आंसर हम पावर मलर, पावर मलर टा हूँ कौन विटामिन डी टा नुहे, भूल कहीदेली सॉरी, आंसर हम ए नुहे विटामिन डी टा है। विटामिन डी डिस्कवर बाय एडवर्ड मेलान बाय है, दीज अच्छा एडवर्ड मेलान बाय, लिखी दियो विटामिन डी डेवलप बाय विटामिन डी है डेवलप बाय किए MELLAN बाय मेलान बाय एंड फर्दर डेवलप बाय मैकुलम है, मैकुलम ये डेवलप कर विटामिन डी, बुझीगला ना? बुझीगला नहीं? यस सर। है आंसर हम ऑप्शन सी, पॉल मलर डिस्कवर DDT नॉट विटामिन डी। आ विटामिन डी सनलाइट मिलते जानी, विटामिन के हूँ ब्लड क्लटिंग, विटामिन सी तो आम जानते जोशी, बुझीगला? आम क्लास पढ़ीदे जिते सब विटामिन अच्छी तार साइंटिफिक नेम पढ़ा आउ डेभलप किए करते सब पढ़ा क्लास है। जनरली आप आइडिया हो जाओ कौ टाइप क्वेश्चन आसूँ आम केमी डिल कर प्रायतः मैच ऑफ द फॉलोइंग पढ़ू, तेणुकर आमको सब मन रखा पड़ो, बुझे? करेन्ट अफेयर पड़ता जनवरी 2022 तो 2024 एग्जाम होता है, 2022 पचार G7 प्रेसिडेंसी टेकन बाय है, सी परीक्षा परीक्षा देखिए कौन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ये सब जिते सब अच्छी G7 है G20 है जिते सब ऑर्गेनाइजेशन हो सब मन रखा पड़ेगा, समिट के हो कौन हो 2-3 वर्ष मन रखा पड़ो, जमीक यहाँ आम पढ़ा दरकार नहीं, कारण 2022 कितु लिखी दी टोटाल सब 2027 कौट हम यूनाइटेड नेशन हम यूएसए हम, 2026 कौट हम फ्रांस है, 26 G7 कौटी फ्रांस रे, 27 यूएसए, 25 कनाडा, 24 इटाली, एति तो मन रखियो हला। सर करेंट अफेयर्स केते माने गोटे वर्षर पढियो पडिबो ना ताठो अधिक? माने करेंट अफेयर देखो कौन पढ़ी से अनुसार कहीदेवी। करेंट अफेयर 3टा क्वेश्चन आसी, गोटे क्वेश्चन देखो यहाँ G7 जी सब ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तार समिट कौट हो कि गवर्नमेंट स्कीम बाहर ये सब रिलेटेड आस करेंट अफेयर, ना तो सब स्टाटिक करेंट अफेयर पचार वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो से टाइप करेंट अफेयर गला, स्टाटिक जीके भी जाऊँगी, जियोग्राफी भी जाऊँगी, से टाइप पढ़ो कि स्पोर्ट्स जो वर्ल्ड कप खेल हो 4 वर्ष थर हो, बुझेगा? से सब पचार दो। देखो यहाँ भारत रत्न दिखाई से 2024 भारत रत्न पड़े, तो आवार्ड आउ अनर्स स्पोर्ट्स ये सब इम्पोर्टाट सब पड़ो, कि गोटे वर्ष तुम रिविजन कर मैंने गले भल गोटे वर्ष है, लास्ट 1 ईयर भारत रत्न क्या दि जाता 2024 आंसर कौन हम कहल? क्या दि जाता MS माधवन को है, LK आडवाणी को दिखाई, चरण सिंह को दिखाई, आउ PV नरसिंह राव को दि जाइए है, आउ थे किए टोटाल थे 5 जन थे, कपूरी ठाकुर है, प्रस्थुमस माने कौन रे माने आफ्टर डेथ आफ्टर डेथ मरणोपरांत है, मरणोपरांत आफ्टर डेथ
ये थे फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर थे कर्पूरी ठाकुर दिया पश्चिमस भारत रत्न। तब लाल कृष्ण आडवाणी जी की वेटेरान पॉलिटिशियन फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी। तब पीवी नरसिंह राव भी पश्चिमस दिखाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। आउ चौधरी चरण सिंह भी पश्चिमस दिखाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जी की प्रोमिनेंट चैंपियन थे फॉर फार्मर फार्मर प्रोटेस्ट बहुत करते चौधरी चरण सिंह है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। तापर एम एस स्वामीनाथन पश्चिमस दिखाई ग्रीन रेवल्यूशन जनक किए ग्रीन रेवल्यूशन इन इंडिया थे एम एस स्वामीनाथन। जदि ग्रीन रेवल्यूशन आम वर्ल्ड कह ना कौन ग्रीन रेवल्यूशन इन द वर्ल्ड है नॉन एज बल्लभ है बल्लभ मन रख ये 5 जन को दिया भारत रत्न अवार्ड जिते अवार्ड आम अच्छी पद्मश्री पद्म अवार्ड ये सब मैंने मन रखा पड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये करेन्ट अफेयर देख गोटे गला भारत रत्न आ गए गला समिति जापार कौन परीक्षा पड़ता गोटे है G7 समिति गोटे है भारत रत्न अवार्ड गला आ गए हूँ दादा साहेब फाल्के अवार्ड मैं दुईटा अवार्ड पचार गोटे समिति पचार करेन्ट अफेयर केम पचार 2 वर्ष क्वेश्चन एनालाइज कले हम से अनुसार पढ़े बुझीगला। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड ए तो सीटा रिसेंटली पढ़िया आठ दूसरी देखो मैच कंट्री विथ करेन्सी माने कंट्री रो करेन्सी और कैपिटल एटा भी परीक्षा आसुची। तो को ब्राजिल रो करेन्सी कोन ऑप्शन सब पढ़े लो लेफ्ट हो गलो से रुबेल रुबेल अच्छा अच्छा का पाटे सुन जाओ ब्राजिल रो कोन ब्राजिल सब एटा हो कि ब्राजिल हबो रियल 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 अर्जेंटीना हबो पिसो पेसो पेसो बेलारूस रुबेल रूबेल बेलारूस रूबेल अजरबैजान अजरबैजान मोनाक मोनो एबे हम करिया कैपिटल कोन कहलो देखिया ब्राजिल रो कैपिटल कोन ब्राजिल रो कैपिटल कोन ब्रासिलिया कोन ब्रासिलिया ब्राजिल ब्रासिलिया कौन बहुत तापर अर्जेंटीना कौन कैपिटल डाले कौन बुएनस एरिस ना AIRES वेनस केरिस बेलारूस कैपिटल कौन ना मिन्स्क मिन्स्क अजरबैजान कैपिटल कौन ना बाकू अब केमि मन रखती ना ट्रिपल सी फॉर्मूला कौन कंट्री कैपिटल करेंसी किसी ट्रिक नहीं माने ब्राजिलिया रियल 3 थर करो ब्राजिलिया रियल अर्जेंटीना बुएनस एरिस पिसो बेलारूस मिन्स्क रूबेल अजरबैजान बाकू मनत एम 3 थर लेखा पढ़ला बेले रिविजन कर दो मन रही जिते कौन कंट्री देखिए कैपिटल करेंसी मन पकेब ताहले मन रही ना मन रही बुझीगला। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देख करेक्टली मैच क्लासिकल डांस कौन देखिए क्लासिकल डांस करेक्टली मैच कर कोटा करेक्ट अच्छे कहलो देखिया कोटा करेक्ट अच्छे या ऑप्शन मु देनी ना देनी सॉरी এটা নট ম্যাচ হবে কোশ্চেনটা না এটা নট ম্যাচ করে দিও এটা কোশ্চেনটা ভুল আছে করেক্টলি নট ম্যাচ ওটা ম্যাচ করি কারণ আন্ধ্রপ্রদেশ তো কুচিপুড়ি यस কেরলা মোহিনীঅট্টম ଆଉ କଥକଲି ଦିଟା ଅଛି ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ हां हां କଥକଲି ଆଉ ମୋହିনীଅଟ୍ଟମ ଦିଟା ଅଛି ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନୁହେଁ ଭାରତନାଟ୍ୟମଟା କୋଉଠି तमिलनाडु तमिलनाडु ଆଉ ଆସାମ ତ ସାଥିରେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ହେଲା ଆଉ Yes, କଥକ sir. କୋଉଠି କଥକ କୋଉଠି उत्तर प्रदेश यूपी केरला ହେଲା यूपी उत्तर प्रदेश नॉर्थ यूपी इंडिया सर बेले बेले परीक्षा में उत्तर प्रदेश ऑप्शन न थाए जदि ऑप्शन स्टेट नाही नॉर्थ इंडिया अछि कथक ताले नॉर्थ इंडिया मारियो हैला ओके कथक उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी केरला मोहिनीअट्टम आउ
କେରଳାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କଥକଲି କେରଳାରେ କଣ କଥକଲି ମୋହିନିଅଟମ କଥକଲି ମୋହିନିଅଟମ କେରଳା ଭାରତନାଟ୍ୟମ ତାମିଲନାଡୁ এই মোহিনীঅট্টম ଭାରতনাଟ୍যম কনফ্ୟୁজন হবনি মোহিনীঅট্টম কথকলি কেরলা ଭାରତନାଟ୍ୟମ ତାମିଲନାଡୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କୁଚିପୁଡି ଆସାମ ଛାତ୍ରୀ ଆଉ କଣ ରହିଲା ଆଉ ଓଡିଶା ହଁ ଓଡିଶୀ ତ ଆମର ଓଡିଶା ଓଡିଶୀ sir, ଓଡିଶା। ମଣିପୁରୀ ମଣିପୁର ହେଲା ମଣିପୁରୀ ମଣିପୁର ଓଡିଶୀ ଓଡିଶା ଆଉ ଏଇଟା ଇଜି ଆଉ ଆସାମ ଛାତ୍ରୀ ମନେ ହେଲା ତ Yes sir, କେତେଟା ହେଲା କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର 8ଟା 8ଟା। ଗୋଟେ ଅଛି ସେମି କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଣ ସେଟା ଜାଣିଛ ଛଉ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲା ଛଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେମି କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେମି କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କଣ ଦୁଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଅଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଯୋଉ ରହିଲା ଅଫିସିଆଲ ନାଁଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି ହେଲା ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଅଫିସିଆଲ ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନି ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ମାନିଲେ କୌଣସି ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହବ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାନୁଛି ଜଣେ ମାନୁନି ସେଇଟା ସେମି କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବୁଝିହେଲା ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଟା ମାନୁନି ତ ଛଉଟା କଣ ଗୋଟେ ସେମି କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଯିଏକି ଛଉଟା ଛଉ ପୁଣି 3 ପ୍ରକାର ଅଛି ଛଉ ଗୋଟେ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛଉ ଅଛି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ କୋଉଠି ଛଉ ନୃତ୍ୟ କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ଫେମସ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ କଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ହେଲା ସେମିତି ପୁରୁଲିଆ ଛଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପୁରୁଲିଆ ଛଉ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଛଉ ଅଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଛଉ ଅଛି ହେଲା ପୁରୁଲିଆ ଛଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ 3 ପ୍ରକାର ଛଉ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପଢିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ଆସିବ କଣ ଆସିବ ନା କଥକର ଫେମସ ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କ ନେମ୍ କଣ ଛଉର ଫେମସ ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କ ନେମ୍ କଣ 3-4ଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆମେ ନେମ୍ ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଫେମସ ପର୍ସନାଲିଟି ଦେଇଛି ସିଲାବସରେ ଆମେ ସବୁ ପଢିବା ବୁଝିହେଲା ଓଡ଼ିଶୀ Yes, ଡ୍ୟାନ୍ସର sir. ନେମ୍ କଣ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ଆସେନି ସୋନାଲି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନେମ୍ ଦେଇଥିବ ସେ ପଚାର ତମେ କୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଫାଇଣ୍ଡ ଦ କରେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚିଂ ଦେଖ ଏଠି ପର୍ସନ କହୁଛି ଫେମସ ପର୍ସନ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ମାନେ କଣ ସେ କୋଉ ରିଲେଟେଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ମ୍ୟାରି କମ୍ ସେ କଣ ବକ୍ସିଂ ବକ୍ସର ଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଆଉ ବାଇଚୁଂ ଭୁଟିଆ ସେ ଜଣେ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ଏଟା ଠିକ ଅଛି ସାଇନା ନେହୱାଲ ସେଇଟା ହବ ସାଇନା ନେହୱାଲ କଣ ତାହେଲେ ଟେନିସ୍ ସାଇନା ନେହୱାଲ କଣ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ। ହେଲା ତାହେଲେ ଫେମସ ପର୍ସନାଲିଟି ଯୋଉଟା ସିଲାବସରେ ଅଛି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି ଆଉ କିରଣ ମୋଦି ବି କ୍ରିକେଟ ହେଲା କିରଣ ମୋଦି କ୍ରିକେଟ କ୍ରିକେଟ ତ ସବୁ ପ୍ଲେୟର ଟେନିସ ଟା ଇଏ ହବ ନା ସାନିଆ ମିର୍ଜା ସାନିଆ ମିର୍ଜା ହଁ ସାନିଆ ମିର୍ଜା Yes, sir. ଆଉ ଲିଏଣ୍ଡର ପେସ୍ ମହେଶ ଭୂପତି ହେଲା ଏସବୁ ଟେନିସ୍ ପ୍ଲେୟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ ହେଲା ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲେୟର ଆମେ ସବୁ ପଢିବା ଫେମସ ପର୍ସନାଲିଟି କ୍ଲାସ କରିବା ସବୁ ଗୋଟେ ଟପିକ ସବୁ ସାରିଦେବା ହେଲା କିଏ କୋଉ ଫେମସ ପର୍ସନାଲିଟି ଆଉ ଏମିତି ବି କୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ କେତେ ପ୍ଲେୟାର ଖେଳନ୍ତି ସେଇଟା ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ହେଲା ସେଇଟା ବି ଆମେ ସବୁ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭିତରେ ତ ଏତିକି ଥିଲା ବୋଧେ ହଁ 20ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 40 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ପଡୁଛି ଜିଏସ୍ ର ଏତିକି ଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜିଏସ୍ 2024 ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଡିସେମ୍ବର ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ମାସ ହେଇଥିଲା ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଇୟର ସେଇଟା ସାରିଦେବା ଠିକ ଅଛି ତ ଏତିକି Yes, sir. କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ କାଲି ସବୁ ପଚାରିବି ଯାହା ତ ଯୋଉ କହିଲି ଓଇଟା ପଚାରିବି ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣ କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ମନେ ହେଲା Yes, sir. Yes, sir. Sir, ये PDF ଟା ଛାଡ଼ିବେ ତ ଗ୍ରୁପ ହଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସ୍ ନେଲା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା sir. ହଉ ତ ଏଥିରେ ଓଡିଶାର ୱେଟେଜ କମ ରହୁଛି ନା ଜିକେ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ର ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ହଁ କମ୍ ଅଛି ଏତେ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡିଶା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ତ କିଛି ସେମିତି ନଥିଲା ନାଇଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଏଇ ଥିଲା ବର୍ଷ ଯୋଉ ଆମେ ଟପିକ ସେଗୁଡ଼ା ଅଫ ପଢିଦବା ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ବ୍ରିଫ୍ ଦେଇଦେବି କଣ କଣ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବାନି ନା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ତ ଏକ୍ଜାମ ପରୀକ୍ଷା ପଢୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ସିଜିଏଲ୍ ଆଡ୍ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ପାରିବାନି ଯୋଉଟା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଅଛି ସେଟା ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବୁଝିହେଲା ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆମକୁ ସବୁ ପଢିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ବେସିକ୍ ପଢୁଛି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ପଢୁଛି ମାନେ ମ୍ୟାଥ୍ କଲେନି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରେ ହଡ଼ବଡ଼ରେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେବ ହେଲା ଇଜି ଘରେ ଆସି ବସି କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେବ এটা କେମିତି ହେବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦଉଛି ଟିକେ ସବୁ ଲାଇଭ୍ କୁଇଜ୍ କରିବି ସେଇଟା ସବୁ ଲାଇଭ୍ କୁଇଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି 10ଟା ବେଳେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ବୁଝିଲା Yes, sir. ତ ଆଜି ଏଇଠି ସେସନ୍ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ Good night.